মাত্র যারা আজকের আলাপচারিতার সঙ্গে যোগ দিলেন তাদের জন্য শুভেচ্ছা, এবং অবশ্যই তাদের জন্য জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের আজকের বিষয় আমাদের খুব প্রিয় একটি সময়, বছরের এই সময়টাতে আমরা অপেক্ষা করে থাকি সিজন অফ বাংলা ড্রামার জন্যে। এবং বিলেতে বাঙালিদের ডায়েরিতে এই সময়টা খুব আনন্দের একটি সময়। পুরো এক মাস ধরে প্রতিটি উইকেন্ডে আমাদের নাটক দেখার, খুব ভালো ভালো নাটক দেখার, কিংবা এক্সিবিশন দেখার, কিংবা বিভিন্ন ধরনের টক সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়। এবং সেই জন্যে আমরা আবারও লন্ডন বরো অফ টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। প্রায় বোধহয় 17 বছর ধরে আমাদেরকে, ইফ আই এম নট রং, বেশ লম্বা সময় ধরে আমাদেরকে এ ধরনের সুস্থ সংস্কৃতি উপহার দেওয়ার জন্যে। এই পর্বে আমাদের সঙ্গে আরও 4 জন নাট্যশিল্পী, নাট্যকর্মী, নাট্যপ্রেমিক যোগ দিয়েছেন। শুরু করছি একেবারে ডান দিক থেকে, সৈয়দ তারিকুল ইসলাম, ওয়ালাইকুম সালাম। তার পাশে রয়েছেন সৈয়দা তাসমিয়া তাহিয়া, a representative of young generation, one of my favorite young person, and she speaks such a good Bengali, and obviously your passion for Bengali culture, Bengali literature always amazes me. So thank you so much, Auntie. Well done. I'll come back to you. আমার বাঁয়ে রয়েছেন নির্মল নাগ, তারাও এসছেন আরও একটি নাটক নিয়ে, সেটা হচ্ছে ইন্সপিরেশন। এবং আমরা নাটকের এই নাটকের একটা ভিন্ন অবয়ব বা আবহাওয়া রয়েছে, আমরা সে ব্যাপারে কথা বলবো। এবং একেবারে বাঁয়ে রয়েছেন তনুশ্রী গুহ, সেই একই নাটকে গান গাইছে, রবীন্দ্রনাথের গান। তো আমরা শুরু করব, আসবো আপনাদের কাছে। তবে তার আগে শুরু করতে চাই, আমার যে ইয়াং জেনারেশনের রিপ্রেজেন্টেশন এখানে রয়েছে, সাইদা তাসমিয়া তাহিয়া। Tahia, you wrote this play, I believe, yes. And you're the director of the play. Yes, and your dad is actually going to, he's part of the cast of this drama. And so what is his role in this drama? So my dad is playing the role of Jamal, who's a cafe owner, and he's also somewhat the narrator of the story. So we tell the story through his perspective and the stories that he heard while having his cafe and the people he meets at his cafe. So what's the significance of this cafe? I mean, it's people comes and sort of, Tariq bhai, আপনার কাছেই জানতে চাই। So এই বিশেষ করে মেয়ের লেখা এই নাটকে আপনি অভিনয় করছেন, একটি মুখ্য চরিত্র অভিনয় করছেন। সো হাউ ইজ তাহিয়া ডুইং অ্যাজ এ ডিরেক্টর? এটি বলা খুব ডিফিকাল্ট, নিজের মেয়ের প্রশংসা করা। No, tell us how she's doing as a director. She is doing well, yeah. আমরা দুজনেই আবার অন্য একটা নাটকের গ্রুপের সাথে একসাথে অনেকগুলো নাটক করেছি পরপর। তো we were being directed by other people. তখন মনে হতো যে এরা যেভাবে করে সেভাবে আমরা পারি কিনা। এখন সে চিন্তা করছে, ডিরেকশন দিবে এবং দিচ্ছে, ভালোই লাগছে। And I think that she is doing very well. Okay, so hostile environment, Tahia, literally in brief, tell us. I know you were telling us that this is about the changes in the immigration law, and how that impacted on especially foreign students, and to get into more into detail how that impacted on especially students coming from third world countries or like Bangladesh. So that's a topic very close to our heart. We have seen a number of colleges being closed down, and how that had actually impacted on students who have had vision, had expectation, had dreams coming to this country to experience higher education. And because of lots of corruption and lots of other things that had gone in with these colleges, their dreams were shattered, their lives were shattered. So how did you manage to capture all this information? I think for me, the basis of the story is based on stories of people. I did a lot of research work, so I spoke to people, I read a lot of first-hand research undertaken by others, I read a lot of news articles, a lot of investigative journalism, and for me a lot of it is also stories that I've heard within the community of people we've met but not necessarily
picking up people's stories and putting them on stage, but looking at different elements and different impacts of incidents or situations on people's lives and trying to translate that onto stage in a way that people can relate to it. And for me, like you said, Auntie, we saw a lot of this around us, but for me it was something that we'd never seen on stage, and I wanted that to come. What's the future of you sticking to this world of drama, of direction and scripting? Well, this is my first ever full-length play that I've written by myself. But earlier in the year, we performed a piece called Nemesis, which we did at Edinburgh Fringe, and I was one of the co-writers for that. So and I believe Nemesis is going to be it's the opening played on the yeah. So I'm one of the co-writers for that November. as well. So for me, I think it's about pushing those boundaries and finding stories that we don't normally talk about, because it's very nice to do Shakespeare, it's very nice to do traditional stories, and I did a lot of that stuff. I did traditional stories, I did Rabindranath Tagore, all of that, but for me now it's about finding new stories and bringing them forth for issues people close like to myself. our heart, isn't Yeah. it? So Tariq Bhai, you're playing the role as Tahia was saying, Jamal, who is a cafe owner, I believe. So, and you're the narrator of the story. So apnar ki mane what is it that we will be seeing on the day in terms of this particular story becoming more real for us? আমি যদি মানে রাইটার যদি আমার পরিচিত না হতো, তাহলে এই নাটকটা পড়ে বা জেনে আমি যেটা বুঝতাম, সেটা মনে হচ্ছে আমার কাছে যে অনেকগুলো ছোট ছোট স্টোরি মানুষের জীবনের, ওগুলো সব একসাথে করা হয়েছে। ধরেন একটা ক্যাফেতে অনেক ধরনের লোক আসেন, তো মানে বাট এই স্টোরিটাতে যেটা যেটা দেখানো হচ্ছে সে যে এখানে যারা ইমিগ্রেন্ট স্টুডেন্টরা আসে তাদের আসলে খুব ভালো একটা জায়গা যাবার জায়গা থাকে না, তারা সবার কাছেই খুবই নতুন, খুবই অপরিচিত, কিন্তু তারা ওই তাদের কলেজের আশপাশে একটা ছোট্ট ক্যাফের দোকান পায়, ওখানে সবাই যায় যে যার মতো। ওখানে জামাল ভাই একটু ওপেন হার্টেড, সবাইকে একটু ভালোবাসে, একটু সুযোগ দেয়, বসার সুযোগ দেয়, ধরেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে চায়ের দামটা একটু কম রাখে। তো ওই সমস্ত সেও বুঝতে পারেন যে এই ছেলেপেলেগুলো বাংলাদেশ থেকে এসছে, এদের হয়তো ফিনান্সিয়াল অবস্থা হয়তো ভালো না, এরা হয়তো তেমন একটা কাজ বাজ পায়নি, ওই সমস্ত ফিনান্সিয়াল ডিফিকাল্টিজের মধ্যেও আছে তারা। এক একজনের এক এক ধরনের স্টোরি আছে, কারো আবার ব্যাক এন্ডে বাংলাদেশের সাথেও তাদের অনেকগুলো স্টোরি থাকে। যেমন ধরেন কেউ বাংলাদেশে বাবা মাকে বলে এসছে যে আমি বিদেশ যাচ্ছি, অনেক টাকা কামাই করে পাঠিয়ে দিব, হয়তো সেটা হচ্ছে না, আসলে সে তো এখানে এসে ভীষণ রকম একটা ডিসপোজিশনের মধ্যে পড়েছে। আচ্ছা, তো এই ক্যাফেটাই আমরা যেটা ফেরিঘাটের অনেক সময় গল্প ভাবি যে যাওয়া আসা যাওয়ার পথের ধারে এক একজন রেখে যাচ্ছে জীবনের ছোট ছোট গল্প আর কি। তো what a unique theme for a young girl like you to pick up. I'm really amazed. I'm sure it's going to be a brilliant play. So best of luck. আপনাদের কাছে আসতে চাচ্ছি ইন্সপিরেশন অ্যান্ড ইন্সপিরেশন নাটকটির মাধ্যমে আপনারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি বিভিন্ন সময়ে তার জীবনে বিভিন্ন মহিলা তাকে কিভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, তার লেখাকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, কিংবা তার জীবন দর্শনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে, এই প্রেক্ষাপটটি তুলে এনেছে। মূল বিষয়বস্তুটা তাই, কিন্তু আমরা কি করেছি, প্রথমে একটা আমাদের সম্বন্ধে একটু বলি যে আমি দেখতে পাচ্ছি উনি তো বেশ নাটকে খুব পটু, দে আর কোয়াইট প্রফেশনাল। আমরা হয়তো নাট্যকর্মী নয়, নাট্যপ্রেমী, উই হ্যাভ আ ডেজ ওয়ার্ক টু ডু, বাট রবীন্দ্রনাথ ইজ ভেরি ক্লোজ টু আওয়ার হার্ট অ্যান্ড ফর কোয়াইট সাম টাইম। তনুশ্রী তো রবীন্দ্রসঙ্গীত অনেক করে কন্টিনিউসলি সব জায়গায়। আমরা হাউ টু পোর্ট্রে টেগোর ইন ডিফারেন্ট ফ্যাসেটস, তো আমরা প্রত্যেক বছর এক্সপ্লোর করি টেগোরের কোনো একটা ফ্যাসেট নিয়ে। তো এবারে আমাদের যে মেন ফ্যাসেটটা ছিল তাতে আমরা we don't want to pay tribute to Tagore. We are always paying that, but more than that, we were trying to explore different characters, different women who had been a point of inspiration for Tagore. So আর সেখান থেকে আমরা আবার ইন্টারলিঙ্ক করছি আজকের দুনিয়ার যে সোসাইটি, সেই সোসাইটিতে নানা রকমের রিলেশনশিপ রয়েছে। কোনো এই সম্বন্ধ আমাদের হয়তো অপার আনন্দ দেয়,
কোনোটা হয়তো আঘাত দেয় বা যন্ত্রণা বাড়ায়, কোনোটা রিক্ত বা নিঃস্ব করে দেয়। এই যে ভাবগুলোকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি, কিন্তু তফাৎটা কোথায় জানেন? তফাৎটা ছিল যে ট্যাগোর এই রিলেশনশিপ থেকে অনেক সৃজনশীল ব্যাপার তুলে ধরেছেন এবং সেটা বারবার নিজের কবিতা, নাটক, গল্পের মাধ্যমে এটা উনি প্রকাশিত করতে পেরেছেন। অ্যান্ড দ্যাট ইজ অল অ্যাবাউট আওয়ার স্টোরি। সো উই আর গোয়িং থ্রু দিস এন্টায়ার স্টোরি অ্যারাউন্ড ইট। আই থিঙ্ক সো আপনাদের এই নাটকে আবার যারা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসেন তারা হয়তো নতুন করে রবীন্দ্র চিন্তা, রবীন্দ্র দর্শন উপলব্ধি করার একটি সুযোগ পাবে নিশ্চয়ই। কারণ আমাদের যেটা ওয়ান অফ দ্য থিংস দ্যাট আমরা একটা বেঙ্গল হেরিটেজ ফাউন্ডেশন থেকে করছি, and the whole idea of this organization is to promote Bengali culture in the UK. আর Tagore তো কালচারের একেবারেই at the core of Bengali culture. So আমাদের ডাইরেক্টর কৌশিক চ্যাটার্জি, he wrote the script. And the main thing that he was trying to focus is Tagore has inspired the whole world, not just Bengalis. So why don't we look at what inspired Tagore himself, you know? And একটা কথা না বললে পারছি না, it's also a lot about women empowerment from the standpoint of Tagore and the time as well. মানে ভাবতে হবে ধরুন কত বছর আগের কথা, তখন সেই সব বিদুষী মহিলারা, এরা তো সবাই নিজেদের এরিয়াতে দে আর ভেরি লাইক well established in their own ways creations. ওনারা এসে কিভাবে নিজেদের থটসগুলো ওনাকে এক্সপ্রেস করতে পেরেছে, and I think it's a lot about how they have been able to express themselves to Tagore and inspired his life and his various creations after that. And as Nirmalda was saying, এটা Tagore's lifespan ke like it has spanned across his entire life. ওনার ইয়াং এজে, ওনার মিডল এজে, ওনার ওল্ড এজে কিভাবে ডিফারেন্ট টাইমস ফ্যামিলি, ফ্রেন্ডশিপ helped him to evolve as a person, inspired him as a person, sorry. So that's quite, I think, an incredible thing to know and understand. ওনার একটা ডিফারেন্ট টেক নাও আর কি। অবভিয়াসলি আসবো আপনার কাছে। নির্মলদা, আপনি এখানে অভিনয় করছেন ভানু সিংহের, এবং ভানু সিংহ রবীন্দ্রনাথের এমন একটি চরিত্র যেখানে তিনি নিজের বিভিন্ন না বলা অনুভূতিকে রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করেছেন। নিশ্চয়ই। তো সেই এখানে ভানু সিংহের চরিত্রটি এই নাটকে, এই ইন্সপিরেশন নাটকে কি করে, মানে তাকে আপনারা কি করে, সেই রিফ্লেকশনটাকে আপনারা কি করে সংযুক্ত করেছেন? তো ভানু সিংহর যে ক্যারেক্টার বা চরিত্র, এটাকে আমরা একটা মডার্ন পটভূমিকায় নিয়ে আসছি। সো আমরা নাটক ওপেন আপ করছি, ভানু সিংহ ইজ প্রবাবলি আ লন্ডনার লিভিং সামওয়্যার ইন লন্ডন, আর উনি নিজের লাইব্রেরিতে বসে রয়েছেন, অ্যান্ড দেন হি ব্রিংস ইন দ্যাট কানেকশন উইথ Tagore, অ্যান্ড সিন্স হি ইজ দ্য অল্টার ইগো অফ Tagore, হি ইজ জাস্ট আ মিরর ইমেজ। সো রবি ঠাকুরের সম্বন্ধে ভানু সিংহর থেকে বেশি হয়তো কেউ জানে না। তো ভানু সিংহ রবীন্দ্রনাথের ক্যারেক্টারটাকে প্রত্যেকটা লেয়ারে অ্যানালাইজ করছে। রবীন্দ্রনাথের ক্যারেক্টারের সূত্রধর হচ্ছে ভানু সিংহ। সে কখনোই বলছে না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক বিশাল কবি, মানে খুব ভালো কবিতা লিখেছেন, উনি ফেমাস। হি ওয়াজ নট টকিং অ্যাবাউট, হি ওয়াজ টকিং বেসিক্যালি অ্যানালাইজিং দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ Tagore, আর সেইটাই আমরা প্রত্যেকবার তুলে ধরছি, তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আমাদের সঙ্গে একজন দর্শক রয়েছেন। দর্শক কে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে? আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আমি সাইমা বলছিলাম। ওয়ালাইকুম সালাম সাইমা, বেস্ট অফ লাক, বেস্ট উইশেস ফর ইউর প্লে অন 2nd of November, ডিস্টোপিয়া। থ্যাংক ইউ। আমি আসলে ফোন করেছি এই অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য। আলাপচারিতা আমাদের সিজন অফ বাংলা ড্রামার মতোই একটা মানে একদম কম্পালসারি পার্ট হয়ে গেছে, যেটা সিজন অফ বাংলা ড্রামাকে প্রমোট করে। এর জন্য ATN বাংলাকে ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ। দ্বিতীয়ত একজন মানুষের কথা বলতে ফোন করেছি, সেটা হচ্ছে যে রোকসানা বেগম, যিনি প্রত্যেক বছর অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে সিজন অফ বাংলা ড্রামাকে শুধু লন্ডন না, লন্ডনের বাইরে বাংলাদেশ পর্যন্ত এবং বিশ্বব্যাপী আমাদের যে সাহিত্য আছে তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।
and it's being enriched every year, তাই না? মানে কি বলবো, the platform is getting bigger, richer, and more extensive and expansive. So absolutely, I was actually saving that bit for the last part of the show to thank Roxana. I mean, she's an amazing woman, and I think sometime in the future we must do a play on Roxana. We must do a script. Let's start doing that. And best of luck to you, Saima, as well. And Thank you. I'm quite excited because the first part we had one of your cast, Amal Hussain, who I believe is going to be doing the role of Fahmida, one of the Rohingya girl who has escaped the brutality. So I'm really looking forward to that. Best আমার wishes. বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র থেকে আমরা এবার হিউম্যান রাইটস এর ফোকাসটা রেখেছি, এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম এখন একটু একটু করে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ধারণাগুলোকে ধারণ করা শুরু করেছে। আপনার পাশে তাহিয়া আছে, ও অনেকদিন ধরে এই নাটকের সাথে আছে। তো আমার মনে হয় যে এভাবে এই সিজন অফ বাংলা ড্রামার মাধ্যমে আমরা কিন্তু বাংলা সাহিত্য চর্চা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি। Absolutely. এটা একটা অনেক বড় সার্থকতা। Absolutely. And best wishes to the writer of your play, Bulbul. So thank Bulbul you. Hasan, again Thank you very সহকর্মী সহযোদ্ধা, তোমাদের দুজনের জন্য অনেক শুভেচ্ছা। ধন্যবাদ। ফিরে আসছি নির্মলদা আপনার কাছে। আসলে অ্যাকচুয়ালি সাইমা touched a very important point. Through season of Bangla drama, I think what we are achieving is the impact of our achievement is huge, because new generation British Bangladeshis or Bengalis who get an excellent opportunity to be exposed Absolutely. to to Tagore, to issues which is very close to our heart, human rights issues. Udichi korche, again a very interesting, very challenging thoughts, and a very well written drama by Bimal Bandyopadhyay. We will be watching another play called Terror. We'll be watching Gauharzan. So it's a very rich kind of canvas. Definitely. But the biggest advantage of this kind of an event is also the fact that amalgamation of so many different cultures, people across ages, আর এত সব young writers আর actorsরা আছে, it's absolutely inspiring. কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা হয়। And absolutely, I think I was just thank you Saima, because in terms of আমরা যদি ক্যানভাসটা চিন্তা করি from Gauharzan, in terms of the historical impact or historical kind of richness of that story, from that to Tagore, to local issues, to human rights issues. Even Rohingya it's a very topical issue, absolutely, right? Absolutely, very অ্যাকচুয়ালি একটা জিনিস বলা যায় যে ইনফরমেশন টেকনোলজি বা সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এটা এত বেশি ব্লুম করেছে, তার জন্যে আপনি যদি দেখে থাকেন 60-এর দশক, 70-এর দশক, 80-এর দশক আমরা কোথাও যেন একটা থেমেছিলাম। প্রচুর নাটক, আমরা বারবার ফিরে যেতাম কিছু হয়তো মনোজ মিত্রর নাটক বা অন্য কোনো নাটককে আমরা তুলে আনার চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন আমাদের মধ্যে যে সৃজনশীলতা, বিকজ অফ সো মাচ ইনফরমেশন অ্যাভেলেবল, আর নতুন প্রজন্মের লোকেরাও তো খুব ভেরি সেন্সিটিভ, অনেক মৌলিক নাটক এসছে। সেই মৌলিকতাটা মৌলিক নাটক, তোমাদেরটা মৌলিক নাটক, ডিস্টোপিয়া মৌলিক নাটক, এবং টেরার বেশ অনেকগুলো আমরা মৌলিক নাটক, গহরজানো মৌলিক নাটক, মৌলিক ঘটনা যিনি লিখেছেন। So it's a real privilege for us to be able to see this. So দর্শকদের জন্য তাহিয়া কি আহ্বান থাকবে বা কি ইনভিটেশন, কি বলবে দর্শকদেরকে? আমার একটাই আহ্বান, আপনারা প্লিজ এসে আমাদের নাটকগুলো দেখবেন। Please do join us on the 8th of November at Brady Arts Center at 7 p.m. to watch Hostile Environment. But also do join all the other plays, because they're such incredible plays,
and a lot of them will only ever be Thank shown you. once. না নির্মল দা আপনার So I would welcome you all to come and see the human side of Tagore and the women in his life. We will be live on 15th of November, 7:30 p.m. Live Rabindrasangit থাকবে, music থাকবে, পুরো বাংলাতে থাকবে, কিছুটা ইংলিশ থাকবে. I'm sure you'll have a lovely time. and I'm sure both scripts are going to be very interesting, amazing, mesmerizing, so I'm looking forward to it. Thank Best you. wishes to both Thank of you you. very Thank much. you. Thank you. দর্শক ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর ফিরে আসছে, আমাদের সঙ্গেই থাকুন।